इंसान मा लम यालम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब मिला ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूहुन कड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विधि तकरार पड़े ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से पढ़ो दोस्तों दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देर क़दरदानो मशरानो कशरानो, रब करीम और रब लायज़ाल लाख लाख शुक्र नदी कि मुंगता से दोन जहान सरदार आकाए नामदार रखपल उम्मत गमख्वार रखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। डेरा मुबारक और रज़दा द ज़िलहज दमियाश दगे लसम और रज़े जोड़े लोई तारीख़ दे, जोड़े लोई पस मंज़र दे। दखल मशर निको हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अज़ीम क़ुरबान याद मुसलमानान राता ज़काई। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु पागडेर लोए इम्तिहान के हकीकत दादे दगत खल को गट इम्तिहान नहीं दखपल बची क़ुरबानी और दखपल बची मरे बांधे चाड़ खौदल चिदी दा डेर लोए इम्तिहान दे डेर ज़्याद ग्रानकार दे। और दाम यो अटल हकीकत दे कलम द अल्लाह पर दोस्तानो बांधे ख़ासानो पाकान बंदगानो बांधे दस यो इम्तिहान रागले दे। पाग इम्तिहान के अल्लाह जल्ल जलालुहु अगवी ब्या पड़े रख तरीका बांधे आगी आगा आजमाइश गड़े और साथ तेर करे दे पाग इम्तिहान के अल्लाह पास करी दी ब्या आगा अदा दुम्र अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तख्वाख रागले दा दुम्र रब लायज़ाल ब्या आगा अमल ख्वाह करे दे आगे खपल नेक बंदा आगा अमले ब्या तर क़यामत पूरे तो मुसलमानान बांधे द हगे द याद रा ताज़ा कवल द पार ज्वंदे सातले
اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ په تیر عمر کې چې هغه عمر عام طور باندې داسې وي چې د انسان تمه قطع شي چې ماله به الله اولاد راکړي ګیره سپینه شي په یو انسان باندې د بوډاوالي عمر راشي په دغه وخت کې بیا د اولاد تمې نه کوي انسان مگر دا الله کریم جل جلالہ په دغه عمر کې اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام له ورکړ ډېر لوی کرم او ډېر لوی مهرباني وه او چې کله دغه عمر کہ اللہ جل جلالہ اسماعیل علیہ السلام ورک نو بیا تاسو ته پته ده چې کله انسان د بوډاوالي په عمر کې وي عمر زیات شي نو بچی چې وي بیا د هغه اخري سهاره جوړ شي هغه بیا هم دا وایي چې زه نه په خپله اوس کار روزګار کاروبار نشم کولی زه په خپله باندې اوس پیسې نشم ګټلی دا عام طور باندې زموږ ذهن وي بس دا بچی دي دا به زما خدمت کوي اسماعیل علیہ السلام په دغه ټیم کې دا مبارک چې کوم دی سو اسماعیل علیہ السلام په دغه وخت کې داسې و چې د خپل والد محترم اسره وه مگر چې کله دی مبارک خوب ولیده او دا مبارک سحر راپاڅېده نو دغې ته یوم الترویه ویلی شي دی مبارک په دغه ورځ کې یو قسم لا تردد کې و چې ما دا خوب لیدلی دی او د دې خوب تعبیر څه دی مگر چې په کومه ورځ باندې دی مبارک ته یقین حاصل شو چې الله کریم جل جلالہ د خپل بچی اسماعیل علیہ السلام د ذبح کول حکم کړی دی نو راغی په خپله باندې حضرت اسماعیل علیہ السلام ته فرمایي چې بچی دغه رنګې د الله د طرف نه حکم دی قربان شم د دغې تابعدار بچی نه چې دا مبارک ورته فرمایي چې بابا جانه چې صدر ته الله جل جلالہ حکم کړی دی امقصې وکړه انشاءالله تعالی چې تا ته الله څه حکم کړی دی ما به د الله د حکم د لاندې خپله غاړه ایښودلې وي ته به ما ډېر صابر او صبرګزاره بیا مومې اوس عزتمندو یو عجیبه کشمکش دی انسان سوچو کې هم ویریږي چې دومره ښایسته بچې دومره ښکلی جوان او ښایسته ولې نو اسماعیل علیہ السلام ښایسته ځکه و چې د اسماعیل علیہ السلام په تندي کې به نور د مدینې منورې د جانان مبارک ځلېده څنګه چې حضرت عبدالله صاحب باره کې راځي چې عبدالله صاحب د حضور علیہ السلام والد محترم دومره ښایسته و دومره ښایسته و چې دا د کائناتو هغه حسین دی چې د چا د حسن دا علمو چې 200 بیبیانو تستیرت کتابونه لیکي چې 200 بیبیانو چې عبدالله صاحب مبارک په تمه وی چې مونږ له الله جل جلالہ دې راکوي او مونږ به دته په نکاح کېږو د هر یوې دا تمه وه علامه حلبي دا لیکلي دي وایي چې کله دی مبارک کو نکاح د حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سره وشوه نو هغې 200 بیبیانو د واده نه انکار وکړ چې زمونږ صرف یوه تمنا وه که مونږ ته میلاویږي عبدالله صاحب به میلاویږي او چې عبدالله صاحب نشته مونږ د سره چې کوم دی نکاح نه کوو ځکه زمونږ تمه دا وه چې مونږ ته به دغه نوجوان میلاویږي دا دومره حسن چې الله عبدالله صاحب له ورکړی و د هغې حسن وجم صرف او صرف نور د مدینې منورې د جانان مبارک و چې د هغه په تندي مبارک کې به ځلېده او دا عزتمندو حضور علیہ السلام مبارک ښایست دی چې د اول نواخله تر اخره پورې چې څومره حسن دی دا ټول د حضور د نوم صدقه ده دا ټول د حضور د حسن پرتاو دی دا ټول د حضور علیہ السلام مبارک د حسن نه هر څه جلوګیري اخیستې ده او الله جل جلاله د دغې خاطره هر چاله که چاله اخلاق ورکړي دي د حضور علیہ السلام د اخلاقو د برکت یې ورکړي دي که چاله حسن ورکړی د حضور علیہ السلام د حسن د برکت یې ورکړی دی او د هغې خیرات یې ورکړی دی که چاله علم ورکړی دی چاله زهد و تقوا ورکړی ده دا د حضور علیہ السلام د هغه علم او زهد و تقوا خیرات یې ورکړی دی امام اهل سنت فتاوی رضویہ شریف کې د حضرت واب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک د هغې مبارکو په روایت سره
دا مبارکو یو روایت را نقل کئی چې هغه مبارک فرمایي چې ما په یو او یا کتابونو کې وکتل او د هغې نه ما دا خبره اخذ کړه، دا خبره ته ما راوخ کړه چې د ټولو کائناتو په دې خبره بس تاسو ایمان هم تازه شي او تاسو به د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام په حضور کې درود و سلام نذرانه هم پیش کړئ. وایي چې ما په دې یو او یا کتابونو کې دا خبره ما راوخ کړه او ما وکته چې دا څومره کائنات دي او څومره په دې کائناتو کې ذرې دي، د دې ټولو کائناتو د اول نه تر اخره پورې د دې ټولو کائناتو علم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د علم په مخ کې داسې دی لکه د دنیا د دې ټولو ذرو نه، د دې ټولو شګو نه، د دې ټولو خاورو نه یو د شګې یوه ذره صرف اوچته کې یوه ذره اوچته کې، نو دا یوه ذره چې دا د ټولو کائناتو آدم علیه السلام نه واخله عیسی علیه السلام او بیا د عیسی علیه السلام نه واخله تر د آخري وخته پورې، یعنی د هغه د امت نه واخله تر د آخري وخته پورې چې څومره انسانان راځي، په دې کې انبیا هم موجود دي، په دې کې رسولان هم موجود دي، په دې کې چې کوم دی عام خلک هم موجود دي، لوی لوی فلاسفه هم پکې موجود دي، دې کې چې کوم دی ډېر لوی فصحا او بلغا هم موجود دي، خو مګر د حضور د علم په وړاندې داسې دي لکه د ټولې دنیا د شګو د ذرو نه، د ټولې دنیا د دې ذرو نه صرف یو ذره بهر کې دا یوه ذره د ټولو کائناتو سره د انبیاو علم دی او دا نور ټول یوازې د مدینې منورې جانان مبارک ته الله پاک ورکړی دی. ځکه عزتمندو اکثر استاد صاحب دا خبره کوي چې هغه امتي څنګه ځان ته امتي وایي، څنګه ځان ته امتي وایي چې هغه امتي لګیا وي د خپل نبي په علم کې خبرې کوي چې دومره و دومره نه و، دا څنګه امتي دی چې د خپل نبي په علم کې خبرې کوي، دته هم دومره عقل راغی چې دی لګیا دی پیمانه ورسره د تول کوي چې نه دې ځای نه دې ځای پورې و دومره نه و دومره و، دی دومره چې کم دی د علم سیوا شو، دی د خپل نبی د علم تول کوي. عزتمندو په دې وجه باندې علماو چې د حضور باره کې څه لیکلي هلته مزه خبره د دې ځای نه شروع کا د حضور شان لوی دی، د حضور صفات لوی دي، خبره د دې ځای نه شروع کا چې حضور په کومه سورلی باندې ناسته دی، چې کریم آقا په کومه سورلی مبارکه باندې ناسته دی او هغه سورلی بول کړي دي، د هغې ځای نه خبره شروع کا تا ته به شان د مدینې منورې د جانان پته ولګي. بره مزه چې په کومه سورلی حضور مبارک ناسته دی، عبدالله ابن رواحه فرمایي والله لبول حمار رسول الله اطیب ریحا منکا، هغه سړي چې ښکاره به یې منځونه هم کول، روژې به یې هم نیولې، زکاتونه به یې ورکول، حجونه به یې هم ادا کول، حضور پسې به یې منځونه کول. حضرت عبدالله ابن رواحه ورته څه فرمایي قسم په ذات د خدای چې زما مدینې منورې جانان چې په کوم خر مبارک باندې سورلی کوي او هغه بول کوي، هغه بول خوشبویي چې دا هغه هم ستا د خبیث وجود نه ډېره زیاته ده. بل روایت کې داسې راځي چې والله لبول حمار رسول الله اطیب من المسک، قسم په ذات د خدای چې حضور په کوم خر مبارک باندې سورلی کوي او هغه خر بول کوي، د هغې بولو خوشبویي چې دا د مشکو د عنبرو نه هم زیاته خوشبویي لري. چې کله دغه ځای نه شروع شي تا ته به پخپله د شان مصطفی علم راشي چې شان الله جل جلاله بیا شان څومره ورکړی، مرتبه یې څومره ورکړې ده. ځکه عزتمندو په دې نن مبارک ورځ باندې د حضرت اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د هغې عظیمې قربانۍ یاد را تازه کیږي. بس انسان صرف دومره سوچو کې دی فلسفې ته چې کله ابراهیم علیه السلام چاړه کېښوده د خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک په ښایسته او مبارکې مرۍ مبارکه باندې او کله یې دقه چاړه راښکله، بس دې ځای کې سوچ وکړه چې د الله حکم راغی، د الله حکم راشي، سر تسلیم خم دی، بیا په هغې کې نه عقل چلیږي، بیا په هغې کې نه چې کوم دی بل څه حکمتونه چلیږي چې نه خیر دی زه به په دې طریقه ځان بچ کم، زه به په دې طریقه باندې ځان بچ کم. قرباني چې وه ابراهیم علیه السلام 13 چاړه راواغسته او لاسونه مضبوط، هغه پیغمبري طاقت و چې
چې الله جل جلاله اغله چې کم دی ورکړو اقا مضبوط لاس مبارکو کې چاړه وا او په مکه مضبوطیا باندې پاغي د زړه په عزم چې د الله د طرف نه حکم دی راکاږي مگر الله جل جلاله ته بل څه منظور وا الله ته دا منظور وا چې دا امتحانو او ابراهیم علیہ السلام امتحان کې میں پاس کړي اوس د جنت ګډوره با دغه چاړه د لاندې راشي خو ستا دا امتحان او دا ادا ماته دومره خوښه راغله چې زبا په مسلمانانو باندې زبا د حضور علیہ السلام په غلامانو باندې تر قیامت پورې ستا دا ادا را تازه کوم کال په کال باندې با هغه که د عرفات میدان وي هغه که د حجاز مقدس میدان وي که د پاکستان وي که د هندوستان وي هغه که د افغانستان وي هغه که د دنیا ګټ ګټ وي ستا ادا ماته دومره خوښه راغله چې کله دغه ورځ راځي نو زما بندگان به دغه ادا را تازه کوي او په دغه ادا تازه کولو باندې به زه د هغه ګناهونه معاف کوم او خپله رضا به ورله ورکوم عزتمندو به دغې فلسفې ته یې سوچ وکړو دغې فلسفې ته یې سوچ وکړو چې کله هغې مبارکو چاړه راښکله بس دغې ته انسان سوچ وکړي چې کله د اسلام دپاره د قربانۍ وخت راشي چې څنګه زه لاړ شم څاروی واخلم او هغه کور ته راولم موړې کما یا خپل څاروی مې وي خپل څاروي چې وي دا انسان ته بیا ډېر زیات ګران وي د دې وجه نه دا یو مسله ځان سره یاد وساتئ چې د خپل څاروي قرباني ډېره افضله ده د میلې په څاروي په نسبت باندې یو انساني او هغه د خپل یو څاروی د قربانۍ په نیت باندې وساتي نو تاسو به احساس وي تاسو ته ټول مونږ ټول هم دا زمیندار خلک یو څاروي ساتو او همدې سره مو مینه ده چې کوم څاروی انسان په خپله باندې وساتي د خپل کور څاروی چې څه ته وایي ورکره کال تیر کی 2 کاله تیر کی 3 کاله تیر کی 4 کاله تیر کی هغې مثال بالکل د بچو په شانتې شي یعنی انسان په داسې خفه کېږي هغې اکثر داسې وي چې انسان یې حلالولو ته ظلم نه کېږي داسې ده که نه ده چې چاړه پرې راکاږي د هغه زړه خفه کېږي چې دا زما څاروی دی او ډېر وخت یې ما سره ډېره مینه کړې ده ما م ورسره ډېره مینه کړې ده ډېر لاسونه مې پرې راښکلي دي او ډېر په خپلو لاسو مې وله ګیا ورکړې ده ډېر خولې مې د وجود نه وتلي دي نو بیا عزتمندو چې انسان دغه وخت کې کله دا څاروی حلالوي او دا وینه تویوي څنګه چې کریم آقا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې د مدینې منورې جانان مبارک خپلې لور بی بی حضرت سیدہ فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارک ته وفرمایل چې اے فاطمة الزهرا راشه او خپل قربانۍ ته ودرېږه د اختر په ورځ باندې د انسان د دې عمل نه چې هغه د قربانۍ عمل کوي الله جل جلاله ته محبوب عمل بل نشته او د دې قربانۍ اجر دومره ډېر دی چې د دې د ویښته ویښته په بدل کې الله جل جلاله د انسان له اجر او نیکي ورکوي او دا وینه لازمه کې باندې نه توی شوی چې الله جل جلاله دې ته بیا د قبولیت سند ورکړي او دا به سره د غوښو سره د نکونو سره د هر څه د محشر په ورځ باندې په څو چنده سیوا الله جل جلاله د دې انسان په عملنامه کې کېږي او بیا دا قرباني ده چې الله جل جلاله ته دومره محبوبه ده چې الله جل جلاله د دې په عوض کې انسان له ګناهونه معاف کوي نو راشه حضرت سیدہ فاطمة الزهرا مبارک خپل قربانۍ ته ودرېږه مبارکه تپوس کوي قربان یا رسول الله آیا دا اجر و ثواب چې د هر وخت په عوض کې الله اجر و ثواب ورکوي آیا دا اجر و ثواب صرف مونږ اهل بیت له دی که نه عام هم دی کریم آقا مبارک ورته فرمایي چې دا ثواب اهل بیت لم دی او دا ثواب عام مسلمانان چې هغې زما د امت مسلمانان قربانی کوي د الله د رضا دپاره دا ټول ثواب الله جل جلاله هغې ته هم شامل حال کړی دی عزتمندو چې کله انسان دا وینه تویوي نو دغه وینه په تویولو په وخت کې به دې صرف یو تصور خپل زړه له راولي او دا فلسفه ده د دې قربانۍ چې نن ما ته اسلام ووې چې وینه توی کا ما دې ته ونه کتل چې څاروی ګران دی که ارزان دی پوهېږه دې باندې ما ته زما دین ووې اسلام ووې چې ته وینه توی کا څاروی واخله ما دې ته ونه کتل چې زما عیسی 20,000 جوړېږي که 15,000 جوړېږي څاروی په 1 لک ملاویږي که په 1.5 لک ملاویږي او ما سره پیسې ډېرې دي که ما سره کمې دي خو ما بیا هم چې کوم دی وی د الله حکم دی لاړم ښه په مینه باندې مې څاروی واغسته او نن مې راوسته او چاړه مې پې کېښوده که چېرته دغه رنګې نن خو چې کوم دی اسلام ما باندې دا لازمه کړه چې دا وینه توی کا که چېرته دی اسلام ته زما د وینې ضرورت شي
د اسلام ته زما د بچو د وینې ضرورت شي. څنګه چې ما نن د دې څاروي وینه د اسلام نه قربان کړه، همدغه رنګې به زه د خپله وینه هم د اسلام نه قربانوم. پوهېږئ دې باندې دی چې کوم دی فلسفه ده. نو راشه عزتمندو، نن سوچ وکئ، نن مونږ چې یو، مونږ راغلي یو، مونږ د الله په کور کې ناست یو، ښه مزېدار چې کوم دی پرامن ماحول دی، پرسکونه ماحول دی. خو لږ دا سوچ وکئ چې 13 جمعه لرې مه ځئ. 13 جمعه یعنې 2 ورځې مخکې هغه جمعه وه چې په کومه جمعه باندې په ټول وادي کشمیر کې، په ټول مقبوضه کشمیر کې، په ټول مقبوضه کشمیر کې کروڑونو خلکو ته د جمعې د منځ اجازت هم نه دی میلاو شوی. هغې ته د بهر د کور نه د بهر وتو اجازت هم نه دی میلاو شوی. تاسو به ویډیوګانې کتلي، میندې چغې وهي چې ظالمانو دومره مو پرېږدی چې د خپلو بچو له د دې دوکان نه پی راواخلو. تاسو به چې کوم دی سوشل میډیا باندې دا ویډیوګانې ډېرې، اگر چې هغې ډېر کوشش وکړو، مګر بعضې په هر میډیا والا چې تلي دي هغې خبرونه راغستي د انسان هغلته حیران پاتې شي چې په کومه ورځ باندې د مسلمانانو جمعه ورځ دا د مسلمانانو اختر دی، عید دی. په هغه ورځ باندې هغه ظالمانو مسلمانان دین اسلام دغه اهم فریضې ته هم نه دي پرېښودلې. نن په دې ورځ باندې اختر د خلکو ځای په ځای باندې به ځان له قربانۍ څاروي اوله دا چلو کو، غوښې او سیخان راوړه او سکاره راوړه او داسې به کوو، پارټي به کوو. او وقه خلک هغه دي چې د چا بچې مړ دی، د چا چې کوم دی د میندو خویندو عزت تار شوی دی، او د چا بچي غیب دي شته دی نه، د چا چې کوم دی ځوانان وتي دي بهر ته واپس نه دي راغلی، چا باندې چې کوم دی د بیلټ ګن فایرنګونه شوي دي او په هغې باندې د هغې د سترګو نظر تللی دی. څوک داسې بیماران پراته دي چې هسپتالونو ته د تلو اجازت نشته. مګر افسوس خبره دا د عزتمندو چې دا یو کالو د کشمیر د هغې مظلومانو د وینې سودا وشوه، امت بیدار نه شو، امت راویښ نه شو، امت تپوس ونه کو، امت د هغې خپلو مسلمانانو د وینې تپوس ونه کو چې دا د هغې چې کوم دی دومره او یو کالو جدوجهد د ازادۍ خرڅ شو، د هغې تپوس یې ونه کو. مونږ به یو چې کوم دی څه غم هغه به هم جړه چې دا غم وشو، دا وشو. آخر کې بېحسي دومره زیاته شوه، بېوسي دومره زیاته شوه چې مسلمانان لاړ تباه و برباد شو. زه به کم غم جاړم چې پرون په بیت المقدس کې مسجد اقصی کې چې فلسطینیانو د اختر مونځ کو، په مسجد اقصی کې د اختر په مونځ باندې هم شیلنګ شوی دی، د اختر په مانځه باندې هم فایرنګ شوی دی، د اختر په مانځه باندې هم چې کوم دی انسوګې سې چې کوم دی څه شوي دي، فایر شوي دي، او په هغې کې فلسطینیان شهیدان شوي هم دي، زخمیان شوي هم دي. هغې د هغې انسوګېسو په لوګو کې او د فایرنګ په اواز کې د اختر مونځ کړی دی. مسلمانانو بې حسي وګورئ، د مسلمانانو بې وسي وګورئ. هغه د کشمیر مسلمانان ګوري چې یو وطن داسې هم شته چې د هغې جنډه مونږ په سینو باندې لګولې ده، یو وطن داسې هم شته چې د انډیا د فوج په وړاندې مونږ چغې والې دي چې کشمیر بنېږي پاکستان، یو وطن داسې هم شته چې مونږ د هغې په وړاندې د هغې وطن جنډه نیولې ده او د هغې په وجه باندې زمونږ په سینه کې ګولۍ ورکړې دي. هغې ګوري دې خوا چې یو وطن داسې هم شته چې هغې سره اټم بم هم شته، یو وطن داسې هم شته چې هغې سره د دنیا بهترین فوج هم شته، یو وطن داسې هم شته چې هغې سره غوري، ابدالي او شاهین میزایل هم شته، یو وطن داسې هم شته چې هغې سره خالد او زرار ټینک هم شته، یو وطن داسې هم شته چې هلته 18 کروړه مسلمانانو نه زیاته آبادي ده، یو وطن داسې هم شته چې هغې آبادي مثلا 22 کروړو ته رسېدلې ده، مګر هغې کې بې حسي دومره ده چې په هغې کې په شمار 10,000 خلک هم داسې نشته چې موږ دپاره آواز اوچت کړي. د هغې حکمران دومره هم نشي کولی چې دوی ته صرف په سخته باندې ووایي چې زه د خپل مسلمان تپوس کولی شم چې خپلو مسلمانانو ته شي، نو هغې ته وایي هېڅوک هم نه پرېږدم، چې خپل قوم ته شي د حضور د عزت او ناموس دپاره مونږ راووتو، کېناستو، د ډایرکټ قوم ته خطاب وکړو چې زه د لږ دغه وارننګ درکوم سم شئ. مونږ وایو چې کم از کم یو دقسې لهجه کې هغې سره هم خبرې وکړه چې هلته کې کښېنې وایي زه څه چل وکړم، جنګ وکړم،
اللہ پاک فرمائی چې کله دا حالت جوړ شي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله څه شوي دي تاسو لره چې بیا تاسو د الله په لار کې جنگ نه کوئ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او هغه ضعیفان د سړو نه د ښځو نه او د بچو نه الذین یقولون ربنا هغه خلق چې هغې بعد هغې الله ته زاری کوي یا الله اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها یا الله مونږ د دې وطن نه بهر کا یا الله مونږ د دې کلي نه بهر کا د دې ظالمانو خو په مونږ ډېر ظلم وکړو د دې خلکو خو په مونږ باندې ظلم وکړو زمونږ بچو باندې ظلمونه وکړه مونږ سره هم زیاتې وکړه خدایه مونږ بهر کا واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا او یا الله د خپل در نه را باندې خپل کرم وکړه خدای خپل رحم را باندې وکړه څوک دي داسې چې دا آواز واوري څوک دي داسې چې دا فریاد واوري مونږ خو ډارې خپل غوږونه خوا کړه مونږ وایي ستا فریاد مونږ نه اورو بس که عزتمندو د حضور علیه السلام امت چې کوم دی څه کوي په سختۍ او په تکلیف کې دی د خپل مسلمان ورور فریاد واورئ ریاستي ادارې پکار چې په دې وخت کې کینی په دې باندې او سوچ وکړي چې آخر دا زمونږ حالت به کوم ځای ته ځي ځکه عزتمندو وخت مختصر دی زه خپلې خبرې راغونډوم خو آخري درنه عمده تمه کوم چې انشاءالله امت مسلمه به رو رو چې کوم دی خپل ځان را بیداروي نور به د بې حسۍ او د بې وسۍ په دغې حالات کې خپل وخت نه تېروي مسلمان لا الله ډېر لوی طاقت ورکړی دی نن د اختر په دې موقع باندې په دې مبارکه موقع باندې چې قسم په ذات د خدای چې موږ مبارکي وایو یو بل ته هم شرمېږو ځکه چې موږ وایو نن هغه ورځ ده جاباد کې خو به اختري پاکستان کې خو به اختري فلسطین کې خو اختر نشته کشمیر کې خو اختر نشته د بوسنیا چې د چا په وړاندې د چا د میندو خویندو د وجودونو کباب جوړ شوي دي هلته خو اختر نشته زما د هغې مظلوم او مجبور مسلمانانو چې چاته د اختر منظم چې کوم دی موقع نه ده میلاو شوی هلته خو اختر نشته انسان په کومه خوله باندې ووایي او بیا زمونږ اختر څه دی زمونږ اختر خو دغه دی صرف چې مونږ صرف اور صرف دام را سره یاره جي یاره که دا مونځ په ټایم باندې ما ته پرون دوستانو وي چې دا مونځ لږ په ټایم باندې پکار دی تاسو خو په ټایم باندې راشئ تاسو په ټایم باندې راشئ دین ولې د ځان تابع جوړوئ له انور سرم نیواله او یاره جي چې د قربانۍ وخت راته میلاو شي یوه ورځ د یو ګنټه د لیټ شي که نه 2 ګنټې د لیټ شي چې څومره پې زیات په عذاب شي دومره زیات اجر و ثواب دی دا ضرور ده چې ته به 10 بجې ځان فارغ کې دا ضرور ده چې په کال کې دا یوه ورځ به هم چې کوم دی ته د قربانۍ خو ټول همدغه وخت دی همدغه خوند دی وروستو څه چل دی همدغه چې د الله په حکم بجا راوړې او لګیا شي ټک ټوک شروع کړي همدغه د قربانۍ خوند دی نو که لږه خوله درنه زیاته لاړ شي نو څه چلو شو ځکه عزتمندو موږ دین د ځان تابع جوړ کړ جماعت کې یو صف د اختر مونځ ځان په دې باندې فارغ کړو چې زه به چې زر ورشو چې د دې ولو نه هم دا بوج سپک شي ولې به زو د یو چې کوم دی یو لرې جماعت ته مونځونه به کوو زه دا بوج به زر سپک کړو حالانکه د اختر د مونځ فلسفه دا وه د کلو خلک راغونډ شي یو بل سره ملو شي اجتماع شي د یو بل د حال نه خبر شي همدارنګې قرباني م شوه رسم شو رواج شو الله کریم جل جلاله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د رب العزال د قربانۍ قسم په ذات د خدای زه کله کله روایت ګورم حضور علیه السلام مبارک حضرت علی کرم الله وجهه فرمای 3 پیتوخان د حضور دربار ته راله 3 پیتوخان او 3 پیتوخان حضور په یو وخت کې ټول ذبح کړه هغې خلکو له زه چلنج ورکوم چې دا څوک سوی چې داسې چل دی او داسې چل دی اوخان چې دا یو غوا الالی یو غویې او 10 کسان ته تو راتاو شئ څوک وله خپې وتړی څوک وله لکۍ راوباسئ څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته او هغه بیا هم ټوپ کی نو آیا څوک دا ګمان د چا په تصور ذهن کې راځي 3 پیتوخان په یو ځای باندې حلالول علی کرم الله وجهه فرمایي موږ د حضور دربار کې 15 خان به راوسته او حضور مبارک سره چاړه په لاس کې وه خو وایي چې ناشنا منظر دا جوړ شو چې کله حضور چاړه په لاس کې واغسته او اوخانو ته پته ولګېده چې زمونږ په مرۍ باندې به چاړه د مدینې منورې جانان مبارک راکاږي وایي چې اوخانو ته پته ولګېده وایي مونږ به 15 اوخان د حضور دربار ته راوستل وایي چې کم اوښ به مو لیده چې هغه به وکته چې چاړه د حضور په لاس کې ده وایي د دې بل نه به رامخکې شو هغه بل به د دې بل نه رامخکې شو او وایي راوغې د خپله مرۍ به اول د حضور علیه السلام مبارک په قدمونو کې کېښوده د هر اوښ تمنا به دا وه چې حضور اول چاړه زما مرۍ باندې راکاږي د بل تمنا به دا وه چې حضور اول چاړه زما په مرۍ باندې راکاږي
نن د هغه محبوب علیه السلام د عزت او د ناموس خبره راغله چې د چا د دربار کې خان خپل مړی پیش کړي، چې د چا دربار کې خان خپل ځانونه پیش کړ زناورو. نن چې د هغه د عزت او د ناموس خبره راشي، مونږ خپله یوه ورځ هم پیش نه کړه، مونږ خپله یوه ګنټه هم پیش نه کړه، مونږ خپله یوه روپۍ هم پیش نه کړه، مونږ خپله چې کوم دی د نوکرۍ یوه ورځ هم پیش نه کړه. که په هغه ورځ باندې خلکو وی چې نن پکار ده چې مونږ اواز پورته کړو، ما وی نه زما به نوکري خرابه شي، بل وی زما به دیاړي خرابه شي، بل وی زما به بچي نن څه خوري. زمونږ حالت دا دی. نو عالم کفر راولګېده، هغه په مونږ باندې لوبې شروع کړې. که مونږ نن په دې ورځ باندې دا عزم ونه کړو چې یا رسول الله چې ستا د عزت او د ناموس خبره راشي، ستا د دین خبره راشي، زناورو خپل مړی پیش کړي دي، زه به خپل ځان پیش کوم، خپل بچی به پیش کوم، خپل مال او اولاد به پیش کوم. والله که کفار په مونږ باندې لوبې وکړي، خو چې کله حالت دا وي چې مونږ ته د دنیا یو څو روپۍ هم چې کوم دی د دې نه زیاتې محبوبې وي، بیا عزتمندو نه په مونږ باندې سوکالي راتلی شي، نه په مونږ باندې ښه ورځ راتلی شي، نه مونږ باندې چې کوم دی نه مونږ نه دا عذاب لرې کیدی شي. عذاب به مله ختمیږي، خوشحاله ورځ به هم هله راځي، مسلمانان به هم هله د دې عذاب نه وځي چې دا د دین اسلام دپاره خپل ځانونه پیش کړي، دوی دین له غاړه ورکړي. بیا به الله جل جلاله د دې په حال باندې رحم وکړي. ځکه عزتمندو هم په دې باندې دا خپله خبره ختموم چې د دې مشن کې خپل ځانونه مضبوط کړئ او د اختر په دې مبارک ورځ باندې په ټولو نه اول فرصت کې د خپل ګاونډي خیال وساتئ. د هغې ګاونډي چې کوم ګاونډي هغې څه نه وي کړی، چې کوم ګاونډي قرباني نه وي کړی، مهرباني دا وکړئ په اول فرصت کې چې کومه غوښه درېیمه حصه عام طور باندې چې کومه درېیمه حصه انسان پردو له ورکوي، نو په هغې کې د ټولو نه اول کوشش دا وکړئ که خپلو کې قرباني نه وي شوې، اول خپلو له ولېږئ، بیا پردو له ولېږئ. خپل ګاونډ هر چاته معلوم دی چې دې کور قرباني کړې ده او د نه ده کړې، دې کور وس شته او د ده نشته. په اولني فرصت کې دا کوشش وکړئ چې د هغه بچي هغه هغې ته خوار نه شي، هغه هغې ته چې کوم دی ملامته نه شي. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي او د اختر د مبارکې ورځې په برکت دې الله په امت مسلمه او بالخصوص په کشمیر باندې الله رڼا راولي او د بې غیرت او بې حسو حکمرانانو کې د الله جل جلاله اسلامي حمیت او غیرت را بیدار کړي.